وی در شبکه‌های اجتماعی بیش از 4 میلیون پیرو دارد. سر معروفیت وی در چیست؟ بیایید بفهمیم. تو حال آرایش می‌دهی؟ بله. مثل نقاب؟ نه، اصلا نه. در 2 سال اخیر تشیلخما و تیانخوی عملاً جدا نشوندند. تیانخوی نه تنها شوهرش بلکه یاور، راننده، صورتگیر و اگنت نیز میباشد. آرایش دادی؟ بله. نهایت. خوب، چطور؟ خیلی زیبا. من همچون خدمتگار همه چیز را میکنم. هم چی کاری را کرده میتوانم و هم چیزی را که نمیتوانم نیست. قصر پتاله. همان را که رنگ کرده؟ بله بله. با شیر و شکر رنگ کرده شد. دیوارهای شیری. امروز این اولین پخش مستقیم است. اما بعد 5 تای دیگر خواهد بود. در هر یک افیر ما محصولات گوناگون تیبت را نمایش می‌دهیم. این بار اول نیست که همسران به چنین چاره‌بینی‌های کلان دعوت کرده می‌شوند. در کویشاو و داین 2 کلانترین پلتفرم‌های چینی برای ویدیوهای کوتاه لخمای تیبتی الک زیاده از 3 میلیون پیرو دارد. و حالا ما الخمای تیبتی را به افیر خود دعوت می‌کنیم. سلام به همه. من الهمای تیبتی هستم. من از شهر شنن تیبت هستم. خیلی خوشحالم اشتراک کنم. طی کردن مسافه ها و بلندی ها باعث معروفیت مشهور آنلاینی به کوههای تیبتی نیز رسید. ببینید این شاخشانه با خلطه یک جایه است. بله، خیلی زیبا. این خرید فایده‌ناک است. بله بله، خیلی فایده‌ناک. و اینک زیاده از 3 ساعت انتظاری و تمام روز نمایش ها پس سر شدند. چهاره‌بینی شب به آخر رسید. شما اکنون می توانید به خانه برگردید. آرام شدی؟ در حقیقت گویا که سنگ از وجودم پایان شد. شهرها را خوانده اید؟ می نویسند که الهما عصبانی بود. تماشابین زیاد بود. زیاده از 30,000 نفر. به شنن ساعت 12 برمیگردیم. تشیلخما از کودکی در این دهه کوهی زوخه زندگی میکند. وی به خانه آب میبرد. به پدرش کمک میکند که گوسفندان را چوپانی کند. قطاس را میجوشد. 2 سال پیش تیانخوی ویدیوی اجرای کارهای خانگی را به نوار گرفت و آن را در اینترنت جایگیر کرد. معروفیت خیلی زود پیدا شد. در دوام 2 سال دختر چوپان به ستاره اینترنت تبدیل یافت. با میلیون ها پیروان حیات تشیلخما کلاً تغییر یافت. تغییرات آنها را به اندیشه وادار کرد. تأمین درآمد شخصی آنها قرار دادند که در دهه اولین مهمانخانه را بسازند تا همشهریایشان نیز درآمد یابند. همین که مهمانخانه گشوده شد، همدهگان می توانند پول کار کنند. بله. ما نیز چیزی را دریافت میکنیم. اما برای عملی کردن آرزو سرمایه گذاری کلان لازم است. از این رو سرمایه گذار یافتن لازم. در تیبت علاقه مبیلی همه دهه ها را فرا میگیرد. در سال گذشته الخما زیاده از 100 پخش مستقیم گذرانید که در آن محصولات هموطنان خود تبلیغ کرده میشد. برای افیرها ترافیک خوب لازم است و بهترین حل این اینترنت بلند سرعت است. الخما به پدرش زنگ زده گفت که امروز اینترنت برگزار می شود. پدر شاد شد. نهایت می تواند با سانلند صحبت کند. این برادر اوست که در لینجی خدمت می کند. الخما بخش مستقیم را آغاز کنید. بسنجید که آیا آن سست می شود. تشکر دوستم. تشکر.
бубин, мо аллакай дар хонаи долма ҳастем. Вай метавонад интернети моро аз хонаи худ дуздад. تخم مرغ‌های تیبتی خیلی خرد هستند оё интиқоли онҳо осон аст? و شکستن آنها خیلی آسان است. به دستگیری شما امیدوارم. ин қадар лайкҳо ҳанӯз набуданд. 67 000 беҳуда интернет гузаронида нашуд. بسیار تماشابینان در تیبت هیچگاه نبودند. آنها فکر می‌کنند که ما فقیر هستیم. мегӯянд шумо чӣ сабзавот надоред? танҳо гӯшт мехӯред бечораҳо. بله، илхамо бори қабурға пӯхт. қабурғаҳо бо ҷувори Макка. قبره‌های جوشانیده با جوار مکه. мардум ҳайрон шуданд. оҳ, онҳо ҳама чизро доранд, ҳатто ҷувори Макка мехӯранд. در اصل ما در اینجا همه سبزوات را داریم. чеҳрааш аз ҳад зиёд равшан аст. بله، мол низ медурахшад. هیچ گپ نه. ما متخصص نیستیم. ҳадди ақал 10 تا фурӯхтан лозим. مرا با چشم کم نبین. дар соя нишин. пас аз шумо 1000 фурӯш. 100 تا میتوانم. як телефони мобилӣ, як микрофон, якчанд истинод ба маҳсулот барои кушодани меҳмонхона тобистони оянда. онҳо бо диққат дар рӯзи савдо ба пахши мустақим омодагӣ мегирифтанд. якчанд ҳафта молро интихоб мекарданд, харид мекарданд. در روز سودا نرخ بسترین است. امروز روز آخرین. امکان پذیر است ارزانتر خرید. چنین نرخ‌ها دیگر نخواهند بود. дар эфири мустақим лазизҳои маҳаллӣ намоиш дода мешаванд. замбурӯғҳои кӯҳӣ, мацутаке, асали ваҳшӣ аз дара, бутамева, ғоҷии сиёҳ. мо баъзан каме ҷанг мекунем, аммо чизе аз ҳама муҳим дастгирӣ кардани илхамо. بیا همراه ما گاوها را چوپانی کنیم. من شما را با جیان خود شناس می‌کنم. берун аз эфир ба телефон огоҳиҳои беохир дар бораи фармоишҳои нав меоянд. شما فرمایشی نو دارید. شما فرمایشی نو دارید. همه فرمایش ها را فردا میفرستم. чӣ бояд кард? рафтан ё мондан? барои сокинони кӯҳистон ин кори осон нест, аммо интернет ба ҳалли он кӯмак мекунад. ناحیه سیچوئی، ولایت چونتسه، شهر شنن، تیبت. بسیار مشتریان الکی آمده بودند. اینجا خیلی زیبا است. امیدوارم که سال آینده مهمانخانه گشاده می شود. بعد بیایید. деҳаи зӯхе фазои худро дорад. дар солҳои охир ҳукумат кӯшиш мекунад ки сайёҳии маҳаллиро рушд диҳад ва як қатор чораҳои дастгирӣ воқеан хамо ва тянхуэйро ба кушодани меҳмонхона водор кард. мо азми қавӣ дорем. хуб мешавад агар мо меҳмонхонаи худро кушоем. بله، بهتر از شهر. مهمانخانه را میکشاییم. فرم را آباد میکنیم. بیایید حیوانات گوناگون پرورش کنیم. خوکهای خوشبوی تیبتی و مرغ. ба хонаи илхамо меҳмонони зиёде меоянд. инҳо муштариёни каналҳои вай мебошанд. ҳамин тавр онҳо барои эҳсосот меоянд ва ҳама мепурсанд ки оё мо меҳмонхона дорем. ва инак мо фикр мекардем ки агар оё ба шумо дастгирии давлатӣ лозим аст. ин фикри хуб аст. аз як тараф ин барои сокинони маҳаллӣ ҷойҳои корӣ фароҳам меорад ва сокинон даромад илова мекунад. розӣ ҳастӣ? ва инчунин ба таблиғи тибети мо кӯмак мекунад. устони Цзюнзе, деҳаи Чӯхе تشکر. андозаи мушаххаси дастгирӣ аз сармоягузории шумо вобаста хоҳад. ташаккури зиёд. хоҳиш мекунам. илхамо мошини худро дорад. вай мағозаи маҳсулоти маҳаллӣ дорад. вай инчунин соҳиби коргоҳи таъмир аст. вай инчунин якчанд мошинҳои кӯҳна дорад, аммо онҳо ҳеҷ арзиш надоранд. بهای بلندترین سیستم ما این 3 ستاره. برای 3 ستاره ما می توانیم 300,000 دهیم. همین طور برای مهمانخانه شما این باید کافی باشد. با سیاست کنونی این امکان پذیر است. کارتوشکا تیار است و این گوشت قوتاس است. به گوشت قوتاس نگرید. نو امروز پخته شده است. این کارتوشکای تیبتی و اینش قلمفوری ماست. илхамо 10 сол пеш чӣ орзу дошт? آرزوی گشادن چایخانه خرده داشت. خود او هم آشپز و هم پیشخدمت است. اما حالا من الکی آرزوهای دیگر دارم. бо ҳар як қадам ба пеш орзуи онҳо то рафт наздиктар мешавад. ин духтарро аз тибет ва писарро аз шансӣ кори умумӣ ва муҳаббати ҳақиқӣ алоқаманд кард. онҳо ҳеҷ чизро мубодила намекунанд ва ба муноқишаҳои сиёсӣ аҳамият намедиҳанд. аммо дар онҳо самимият ва хоҳиши бепоёни зиндагии хуб вуҷуд дорад. онҳо 10 сол оила доранд, аммо тӯи арӯсӣ надоштанд. аммо онҳо тавонистанд ба мавҷи рушди интернет якҷо шаванд. интернет ба шакли деҳаи Тибет таъсири калон расонд ва инчунин ба сокинони оддӣ имконияти орзу карданро дод. дидани ин ҷуфти байналмилалӣ
ки дар ин замин муваффақ шудаанд форам аст. мо онҳоро асосан барои хоҷагии кооперативии деҳаи худ парвариш мекунем. Одамон аксар вақт мегӯянд, ки шароби ҷав аз асал ширинтар аст. Аммо оё шароб метавонад аз асал ширинтар бошад? пас аз рӯзи корӣ, мардум дар назди шӯрои деҳот ба чойхона меоянд. таблиғотчӣ Дават Серинг аз фурсат истифода бурда, фаъолияти таблиғотии худро ба он ҷо кӯчонид. Вай сокинони деҳотро бо сабр ва бо диққат бо занбури асалпарварӣ шинос мекунад. медонед, занбури асал ҳашароти хеле зираканд. агар шумо ба занбури асалпарварӣ машғул шавед, пас шумо бисёр мукофотҳои гуногун мегиред. масалан, аз нуқтаи назари рушди кишоварзӣ, ҳангоме ки дарахтони мевадиҳанда ба монанди шафтолу ё дарахтони себ аз ҷониби занбури асал гардолуд мешаванд, онҳо меваҳои калонтар ва обдор меоранд. пас агар шумо ба ин масъала ҷиддӣ муносибат кунед, шумо метавонед ин фаъолиятро хуб аз худ кунед. дар гузашта бо сабаби таъсири фарҳанги ташаккулёфта, занбури асарпарварӣ дар хоҷагии қишлоқи Тибет набуд. тасаввуроти сокинони маҳаллӣ дар бораи занбури асал бо занбури ваҳшӣ маҳдуд буд, аммо талабот ба асал ҳамеша вуҷуд дошт. дар деҳаи Наиса, ки дар он ҷо одамон аз қадим бо кишоварзӣ машғул буданд, ҳеҷ кас ҳеҷ гоҳ дар бораи занбури асалпарварӣ фикр намекард. соли гузашта Дават Серинг аз номи деҳа дар тренинг оид ба омӯзиши технологияи занбури асалпарварӣ дар ноҳияи Гонг иштирок кард. курсҳо ба охир расиданд ва хоҳиши парвариши занбури асал муддати дароз дар дили ӯ ҷойгир шуд. ман медонам, ки коре ки ман мекунам шояд ба ҳама писанд наояд, аммо бубинед, барои ман тағйир додани ақидаи одамон дар бораи занбури асалпарварӣ хеле муҳим аст. пеш аз он ки ман ба занбури асалпарварӣ машғул шавам, ман аз хона дур кор мекардам. ман дар оила 3 фарзанд ва 2 волидайни калонсол дорам. ман онҳоро хуб таъмин карда наметавонистам ва инчунин дур аз хона кор карда ман наметавонистам волиданамро нигоҳубин кунам ва фарзандонамро тарбия кунам. аз ин рӯ ман қарор додам, ки дар ин ҷо дар ватани худ бимонам ва ба занбури асалпарварӣ машғул шавам. дар ҷаҳон ҳеҷ чизи мураккабе нест, бояд фақат хоҳиш бошад. пас аз омӯзиш барои ҳавасманд кардани деҳқонони маҳаллӣ ба афзоиши даромад аз занбури асалпарварӣ, кормандони техникии Тибет ба омӯзиши замин ва сохтани майдончаҳо шурӯъ карданд. устони Гонга дар минтақаи миёнаи самти дарёи Брахмапутра ҷойгир аст. омилҳои мусоиди экологӣ барои парвариши занбури асал шароити беназир фароҳам меоранд. Дават Серинг занбурҳои худро интизор аст. бале, ман Дава. бале, мошинро аллакай фурӯхтам. аллакай фурӯхта шудааст? бале, мошин аллакай фурӯхта шудааст. онро бо румолҳои хада оро додам. мошинро хуб шустам, зебо. Дават Серинг бо падараш машварат карда, мошини боркаши 5-солаи худро фурӯхт, то ба омӯзиши занбури асалпарварӣ машғул шавад. ман фикр мекунам, ки мо бояд илми занбури асалпарвариро бо диққат омӯзем. бедониш маъно надорад. ту медонӣ, Дава, ману модарат туро комилан дастгирӣ мекунем. тамоми қувваи худро ба занбурхонаҳо равон кун. занбурхонаҳо дар поёни кӯҳ дар масофаи 2 километр аз деҳа ҷойгиранд. Дават Серинг ба шӯрои деҳот барои иҷозати занбури асалпарвар шудан муроҷиат кард. дар як ҳафта 2 маротиба Дават Серинг 150 занбури асалро бо диққат нигоҳубин мекунад. дуди порӯи гов барои занбури асал зараровар нест. сӯзонидани порӯи гов низ ба муҳити зист зарар намерасонад. пас аз баровардани дуд, занбурҳои асал дар занбурхонаҳо пинҳон мешаванд. ин роҳи хуби ором кардани онҳост. бо омадани моҳи июн аз
аз рӯи тақвими тибетӣ дар ин минтақаҳо мавсими боронӣ оғоз меёбад. дар ин рӯз дава мушоҳида кард, ки замбури асал аз рӯзҳои дигар хеле камтар шудааст. Вай ба зудӣ ба мураббии техникии Ван Гуйфен занг зад, то бифаҳмад, ки чӣ гап аст. дар моҳи июл мавсими боронӣ фаро мерасад. Борон аксар вақт нисфирӯзӣ ё баъд аз нисфирӯзӣ меборад. агар борон ё борони сахт пеш аз бозгаштани замбури асал ба замбурхона оғоз шавад, онҳо дар гулҳо мемонанд. борон меборад, болҳои онҳоро тар мекунад, ба замин меафтонад. онҳо наметавонанд баргарданд. бале, дафъаи охир борони шадид борид. пас аз 30 соли собиқаи замбури асалпарварӣ, Ван Гуйфен усулҳои парвариши худро дар шароити платои Тибет таҳия кард, ки дар он ҷо дар як рӯз 4 фасли сол тағйир меёбад ва ҳар 15 километр ҳаво тағйир меёбад. мо наметавонем ба обу ҳаво таъсир расонем. муҳимтар аз ҳама нигоҳубини замбури асал аст. агар тухмакҳо зиёд бошанд ва онҳо солим бошанд, шумораи замбури асал ба зудӣ меафзояд. пас аз боронҳои пайваста, сеяки замбури коргар осеб диданд ва натавонистанд ба лонаҳои худ баргарданд. ин ба пойгоҳи замбури асал дар деҳаи Наиса зарари назаррас расонд. Замбурпарвари навкор Дава Церин хеле ғамгин аст. сардии шадид бо боронҳо шумораи замбури асалро кам мекунад. замбури коргар муддате наметавонад замбури асалро бо миқдори кофии асал таъмин кунад. модари замбури гурусна аз парвариш даст мекашад ё тамоман мемирад. ин барои замбурпарварон офати воқеӣ аст. ба андешаи ман, мушкилоти калонтарин дар замбури асалпарварӣ технологияи зиёдкунӣ мебошад. агар шумо ин технологияро аз худ накунед, шумо наметавонед замбури асалро хуб парвариш кунед ва ба қадри кофӣ асал гиред. замбури асал дигар сифати оилаи замбури асалро кафолат дода наметавонад ва иваз кардани он ногузир аст. Ван Гуйфен, ки ҳама чизро мефаҳмид, тасмим гирифт, ки ба Дава Церин дар омӯхтани яке аз малакаҳои душвортарин кӯмак кунад: парвариши модари замбури асал. шумо бояд ҳисоб кунед, ки ба модари замбури асал барои гузоштани тухм ва парвоз чӣ қадар вақт лозим аст ва баъд аз он ҳамаи ин кирмакҳоро пайдо кунед. ин як раванди пурмушаққат аст, ки ба ҷарроҳӣ монанд аст. Дава Церин ҳар қадамро бо диққат иҷро мекунад. вай бо истифода аз пипеткаи хурд кирмҳои замбури асалро, ки диаметри онҳо тақрибан 1 милиметр аст, бо диққат ҷойгир мекунад. пас аз борон офтоб баромад. шамол аз дарёи Брахмапутра водиро тару тоза кард ва инчунин замбурхонаро хушк кард, ки Дава Церин онро бо диққат нигоҳубин мекунад. агар ба ман чизе маъқул бошад, ман доимӣ ҳастам. ман корро бо кӯшиш иҷро мекунам. сабр ба иҷрои ҳама гуна нақшаҳо кӯмак мекунад. ман фикр мекунам, ки бо чунин эътиқод ҳамеша муваффақ шудан мумкин аст. майдонҳои пур аз гул манбаи асари дилхоҳ мебошанд. замбурҳои меҳнатдӯст садҳо замбурхонаҳоро пур карданд. давраи пуршиддаттарин ва ширинтарини сол оғоз ёфт. бештар, бале, ҳамин тавр. ниҳоят онҳо барои меҳнат мукофот мегиранд. асали ширин ва хушбӯй. баррелҳои асал аз рӯи вазн фурӯхта мешаванд. бо шарофати замбури асал даромади деҳаи Наиса дар тӯли чанд моҳ 150 000 юан афзуд. ин асал, ки бо ҳама стандартҳо мувофиқат мекунад, ба зудӣ барои коркард ва бастабандӣ ба пойгоҳи фурӯш фиристода мешавад. чилюсе дараҷа бо муқёси боме. ин баландтарин стандарти сифати асал дар бозор аст. замбурпарварони мо, Даве ва Ван Гуйфен, бешубҳа аз он фахр мекунанд. ин майдони азим шоҳиди тағйирёбии муносибати одамон ба замбури асал ва рушди таваҷҷӯҳи онҳо ба кишоварзии экологӣ буд. азми Дава барои рушди замбури асалпарварӣ аз ҳарвақта сахттар аст. дар баробари садои парҳои замбури асал, ин амали ширин ба ҳаёти шумораи бештари тибетиҳо ворид мешавад.
вақте ки ман хурд будам, ман дар марғзор хобиданро дӯст медоштам. дар деҳонам хасро гузошта ба осмон ва чархболҳо нигоҳ мекардам. Гесанг Церинг, ки мехост ронандаи ҳавопаймои тахассусии авиатсияи таъиноти умумӣ шавад, сахт кор кард ва дар як сол беш аз 300 соат бехато парвоз кард. вай аллакай бо парвозҳои кӯтоҳмуддати шаҳршинос аст. ба самти чап. бале. пас аз 2 соли омӯзиши парвоз дар Суджоу, Гесанг Церинг ба Лхаса баргашт ва дар парвозҳои кӯтоҳмуддат дар шаҳр таҷриба пайдо кард. барои ронандаи ҳавопаймои бо таҷриба шудан, ӯ бояд парвозҳои дурро дар баландиҳои баланд аз худ кунад. аммо инструктор бовар дорад, ки вақт ҳанӯз нарасидааст. Гесанг Церинг маҷбур шуд, ки сабр кунад ва омодагии мураккаб ва дилгиркунандаро барои парвозҳои дур дар баландии баландтар оғоз кунад. шумо метавонед каме ба тарафи рост гиред, каме ба тарафи рост, ба тарафи рост, ҳамвор мувофиқи мавқеи чархбол танзим кунед. мо фурудгоҳи худро таҳлил мекунем. вақте ки мо ба Арчор фуруд омадем, чархи чап аввал ба замин расид. ҳамин тавр мо интизор шудем, ки ба поён фарояд ва каме ба чап ҳаракат кардем. аз 10 то 25 нигоҳ доред. шумо метавонед дар 20 дараҷа гардиш кунед ва суръатро пас кунед. пас радиуси гардиш кам мешавад, дуруст? агар дараҷа хеле калон бошад, мусофирон нороҳат мешаванд. бале. парвози тӯлонӣ дар баландӣ беҳтарин имкони ба даст овардани таҷриба барои ронандаи ҳавопаймо аст. Гесанг Церинг то ҳол ба малакаҳои парвоз ва омодагии худ ба ҳолатҳои фавқулода боварӣ надорад. аммо ӯ мефаҳмад, ки шитоб кардан лозим нест. дар Тибет як зарбулмасал аст. кӯҳ ҳар фасли сол тағйир меёбад ва осмон ҳар 10 мил тағйир меёбад. гоҳ дар пеши ту осмони соф аст ва гоҳ борони сахт. хусусан дар минтақаҳои турбулентии калон, ларзишҳо метавонанд хеле калон бошанд ва шумо бояд ором бошед. такрор кардани як амал ягона роҳи сайқал додани малакаҳои худ ва эҷоди эътимод ба худ мебошад. машқи аввал овезонӣ аст. ҳангоми овезонӣ идора кардани чархбол хеле душвор аст. чӣ қадаре ки кӯшиш кунед, ӯ мувозинат карда наметавонад. ва инак ман қариб гирья мекунам ва ногаҳон фикр мекунам, мо аввалин ронандаҳои ҳавопаймоии тибетии таъиноти умумӣ ҳастем. оё мо метавонем парвоз кунем? амал ва теория. Гесанг Церинг танҳо дар бораи парвоз фикр мекунад. ӯ умедвор аст, ки ба зудӣ метавонад ба масофаи дур парвоз кунад. дар вақти истироҳат Гесанг Церинг бо оилааш ба Шигатзеб бармегардад, ба деҳаи кӯдакии худ. боғҳои шинос дар назди хона, бозиҳои дӯстдоштаи кӯдакӣ, суҳбатҳои хонагии хушовандон. дар давоми 2 соли ронандаи ҳавопаймо шуданаш ба Гесанг Церинг кам имконият дода мешуд, ки парвозҳоро фаромӯш кунад. бисёре аз кӯдакони тибетӣ ин касбро дӯст медоштанд, аммо он вақт шароити иқтисодии Тибет хеле бад буд. онҳо ҷуръат намекарданд, ки ҳатто дар бораи амалӣ шудани орзуҳои худ фикр кунанд. оилаҳое мисли мо ҳеҷ гоҳ фикр намекарданд, ки фарзандонашон ронандаи ҳавопаймо шуда метавонанд. дар кӯдакӣ ӯ хеле беитоат ва хеле ноором буд, аз онҳое ки хонданро дӯст намедоранд. аз субҳ то шом ғазабӣ буд, рост аст, аммо дар мактаби миёна ҳама чиз тағйир ёфт. ҳукумат чунин имкониятро фароҳам овард. дар асл ӯ аз кӯдакӣ орзуи парвозро дошт. тааҷҷубовар аст, ки ҳамин тавр мувофиқат кард. ин тӯҳфаи даврон аст. агар Гесанг Церинг ин корро напартояд, вай метавонад хеле дур парвоз кунад. соли 2017 дар Тибет сиёсате оғоз ёфт, ки ба рушди авиатсияи шаҳрвандӣ ва коҳиши миқёси камбизоатӣ нигаронида шудааст. зиёда аз 20 кӯдак аз оилаҳои камбизоат ба ин соҳаи рушдёбанда ворид шуданд. Гесанг Церинг яке аз онҳост. роҳи тақдири ӯ ба таври ногаҳонӣ тағйир ёфт. метавон гуфт, ки ман ронандаи чархбол шуда орзуи кӯдакии худро амалӣ кардам. ҳоло ман худро хеле хушбахт ҳис мекунам. кондитсионери асосиро хомӯш кунед.
дери нагузашта пас аз бозгашт ба Лхаса Гесанг Церинг ниҳоят вазифаи парвоз ба кӯли Намцоро гирифт. Ин парвози тӯлонӣ ба масофаи дур буд. парвоз танҳо як қисми кори ронандаи ҳавопаймо аст. доштани ҳисси баланди масъулият ва эҳтиром ба кори худ муҳим аст. санҷиш ба охир расид. санҷиши бехатарии мусофирон. дастҳои худро кушоед. ман фикр мекунам, ки манзараҳои нав аз осмон ба ман кушода мешаванд. бинобар ин ман ин роҳро махсус интихоб кардам. ҳар як парвози бехатар натиҷаи кори дақиқ ва ҳамоҳангшудаи ронандаи ҳавопаймо, бригадаи таъмир ва кормандони манораи диспетчерӣ мебошад. 70 арсе парвози аввалини худро ба Намцо оғоз мекунад. 70 арсе ман ба парвози нақшавӣ ба Намцо иҷозат медиҳам. чӣ қитъа? қитъаи осон нест. дар боло ва поён бояд бо диққат бошед. Намцо яке аз маъруфтарин кӯлҳои муқаддаси Тибет дар баландии 4178 метр ҷойгир аст. роҳи парвоз бояд аз гузаргоҳи Нараган дар баландии 5190 метр гузарад. ҳавои доимо тағйирёбанда, суръати шамол ва намоёнӣ ин ҳама мушкилоти бузурге мебошанд, ки ҳангоми парвоз дучор меоянд. дар дур кӯҳи Ненчен Тангла дида мешавад. дар наздикии он мо кӯли Намцоро мебинем. тасвир хеле калон аст. аз ин ҷо шумо метавонед манзараи тамоми Тибетро тамошо кунед. мисли худо мо ба замин аз боло менигарем ва тағйиротҳои онро мушоҳида мекунем. парвозҳои мураккаб аҳамияти махсус доранд. Гесанг Церинг сайёҳро барои лаззат бурдан аз шукӯҳу шаҳомати беназири Тибет аз баландии парвози арш бурда буд. ин ба ӯ ҳисси махсуси ифтихорӣ касбӣ мебахшад. аз оғози омӯзиши парвоз то имрӯз ман танҳо як орзу доштам, ки мустақилона парвоз кунам. аз баландиҳо ватани худро, Тибетро тамошо кунам. Гесанг Церинг нахустин парвози дурдасти худро бо муваффақият анҷом дод. омӯзиши қатъӣ ба Гесанг Церинг имкон дод, ки қадам ба қадам аз таҷрибаомӯз то ронандаи ҳавопаймо рушд кунад. акнун ӯ метавонад дар хатсайрҳои хеле мураккаби дур парвоз кунад. 70 арсе ман ба фуруд омадан иҷозат медиҳам. дар қитъаи 0, 3, 102 шамол аст. то фуруд омадани пурра истироҳат накунед. ман ҳамчун ронандаи ҳавопаймо насли аввали авиатсияи шаҳрвандии Тибет вазифаи худро барои мубодилаи таҷриба бо наслҳои минбаъда интиқоли дониши худ ба онҳо медиҳам. ман ҳис мекунам, ки ин рисолати ман аст. дар осмони соф, дар баландии азим, онҳо мисли уқобҳо дар осмон парвоз мекунанд. бо масъулиятҳо ва миссияҳо дар души худ, онҳо ба кунҷҳои дур, ба ояндае ки дар дастрасии онҳост парвоз мекунанд. биёед омода шавем. бо ин қатора ба самти шарқ 11 узви дастаи лижаронии кӯҳнавардони тибетӣ ба сафари омӯзишӣ дар саросари Чин рафтанд. ин сафар 10 вилоят ва шаҳрҳои Чинро ба дарозии умумии қариб 5000 километр аз ҷанубу ғарб ба шимолу шарқ фаро мегирад. Таши Данҷен ва ҳамкасбони ӯ бори сеюм ба вилояти Ҷилин барои машқҳои зимистона мераванд. вақте ки онҳо дар қатора ҳастанд, онҳо наметавонанд ҳаяҷони худро пеш аз сафари тӯлонӣ боз доранд. ман дар бораи варзиши лижаронӣ қариб чизе намедонистам, аммо баъдан дар бораи ин лоиҳа шунидам ва ба кор шурӯъ кардам. ба ман лижаронӣ хеле маъқул аст. мо 3 нафар ба аввалин машқи лижаронӣ омадем. 30 нафар кор мекунем. ман ҳамеша шахси хеле кушода ва шодмон будам ва дар ин ҷо худро воқеан хушбахт ҳис мекунам. ман боварӣ дорам, ки агар шумо якравона ба боло бароед, шумо ҳатман ба қулла мерасед.
ним моҳ пеш як гурӯҳи кӯҳнавардони лижаронӣ ба қуллаи лодуи Тибет рафтанд, то ба ҷамъоварии зимистон шурӯъ кунанд. Аммо дар шароити барфи яхин машқ кардан қариб ғайриимкон буд. ин мусобиқа кӯҳнавардӣ ва лижарониро дар бар мегирад, талаботи баланди омодагии ҷисмонӣ ва макони баргузории онро дар назар дорад. онҳо илоҷи дигаре надоштанд ба ҷуз суръат бахшидан ба сафари ба нақша гирифташуда ба Ҷилин. оё шумо нақшаи омӯзишӣ доред? инак мувофиқи ӯ машқ кунед. Ланга Дорҷи, зодаи шаҳри Тингри, ки дар наздикии Эверест ҷойгир аст, дар синни 18-солагӣ кӯҳнавард шуд. 20 сол аст, ки ӯ бо кӯҳҳои барфпӯш ғаму шодиашро мубодила мекунад. Барф дар ҳаёти ӯ шарики доимӣ шуд. Эверест, ки баландиаш аз 8000 метр зиёд аст ва қуллаи Шишабангма дар наздикии хонаи ман ҷойгир аст, вақте ки мо гӯсфанд ё гов мечаронем, мо метавонем Эверестро бубинем. аз ин рӯ бисёре аз мо аз кӯдакӣ орзу дорем, ки ба он бароем. рост ба пеш равед. пас аз 3 маротиба забт кардани қуллаи Эверест, Ланга Дорҷи бо муваффақият аз дараҷаи варзишгар ба дараҷаи мураббӣ гузашт. соли 2018 ӯ сармураббии дастаи нави кӯҳнавардии тибетӣ шуд ва ба омода кардани бачаҳо барои Олимпиадаи соли 2026 шурӯъ кард. ангванг луоҷу, шитоб накун, сустар. ҳоло ки барф аллакай об шуданро шурӯъ кард, решаҳои дарахтон дар ҳама ҷо дида мешаванд. бубинед, онҳо хеле сахтанд. агар тасодуфан ба онҳо афтед, оқибатҳо метавонанд пешгӯинашаванда ва барои саломатӣ хатарнок бошанд. оё ин ба омӯзиш халал мерасонад? не, зарар надорад. оё шумо ба ҳар ҳол идома медиҳед? бале, биёед идома диҳем. ҳар як варзишгари касбӣ бо захмҳо рӯбарӯ мешавад. захмҳои сабук метавонанд ба баромадҳо халал расонанд ва захмҳои ҷиддитар метавонанд боиси қатъ шудани шуғл шаванд. пардохт дар ошёнаи якум, рентген дар ошёнаи дуюм. Таши Данҷен ҳангоми машқҳои пуршиддат ба роҳ баромада тасодуфан афтид ва ба пой осеб расонд. вақте ки ӯ дар бораи ҷарроҳӣ хабардор шуд, машқҳоро қатъ кард ва рӯҳафтода шуд. агар шумо ҳатто ним моҳ истироҳат кунед, пас шумо тайёрии худро гум мекунед ва пас аз бозгашт ба машқ ба он расидан хеле душвор хоҳад буд. Ланга Дорҷи фавран ба духтури даста муроҷиат кард. рӯзи дигар ӯ ба Ҷилин парвоз кард. барои барқароршавӣ ва баромадан аз беморхона тақрибан аз 7 то 10 рӯз лозим аст. Юҷен Лхамо ва дигар варзишгарон аз осеби капитан хеле нигарон ҳастанд. агар шумо захмро табобат накунед, пои шумо ҳамавақт қатъ мехӯрад. пойафзоли оддӣ онро хуб баста наметавонад. вақте ки ҳарорат дар нимаи рӯз баланд мешавад, барф ба ях мубаддал мешавад. ҳамаи варзишгарони мо метавонанд ба боло ва поён раванд, аммо мо аз осеб метарсем. барои таъмини бехатарии машқҳо, онҳо бояд маконро иваз кунанд. Ланга Дорҷи барои пайдо кардани ҷои мувофиқтар ноҳияро бо диққат омӯхт. шумо дар кӯҳи Чанбай ҳастед? хуб, фаҳмо. вазъи барф чӣ гуна аст? мо мехоҳем ба он ҷо кӯчем. майдонро иваз мекунед? бале, ман мехоҳам аввал ҳама чизро бифаҳмам. дар Кокотол чӣ гуна аст? барфи он ҷо чӣ гуна аст? салом, барф бисёр аст, аммо ҳоло ман лижаронҳоро кам мебинам. бо наздик шудани бозиҳои зимистонаи Олимпии соли 2022 варзишҳои зимистона таваҷҷӯҳи бештарро ба худ ҷалб мекунанд. аммо бо сабаби эпидемияи коронавирус мусобиқаҳои мунтазам ба таъхир гузошта шуданд ва ҷамъоварии хориҷӣ тамоман бекор карда шуд. варзишгарон метавонанд танҳо дар якчанд осоишгоҳи бузурги лижаронии Чин тамрин кунанд ва фармоиш ва ҷойгиркунии варзишгарон хеле маҳдуд аст. хуб, ман фаҳмидам. Ланга Дорҷи интизори посух аст. оё ӯ метавонад зуд макони нави машқро пайдо кунад?
пас аз ҷустуҷӯи сахт макони нав барои машқ ниҳоят ёфт шуд, аммо таши Данҷен бояд аз сабаби ҷарроҳӣ бимонад. амадар ҷойҳояш хуб рафтем. ланга дорчӣ барои машқ дар кӯҳҳои чандбай иҷозатнома гирифт. мавсими барф дар ин ҷойҳо фақат моҳи апрел ба охир мерасад. ҷангалҳо ва ҳамворӣ бештар ба ҷойҳои оддии мусобиқа монанд мебошанд. барои лангдорчӣ ин ҷой беҳтарин барои машқ аст. кӯли Тянчи дар он ҷост. албатта кӯҳнавардии лижаронӣ хусусиятҳои худро дорад. барои лижаронии кӯҳӣ ба шумо лозим нест ки майдони махсусро ҷустуҷӯ кунед. дар ин робита бо онҳо мушкилоти камтар вуҷуд дорад. аммо дар кӯҳнавардии лижаронӣ фарқият дорад аст. онҳо дар шароити вазнин машғуланд ки дар он ҷо роҳи махсус вуҷуд надорад. мо бояд худамон қарор диҳем ки онро дар куҷо бунёд кунем. минбаъд мо ба сӯи кӯли Тянчи меравем. дар он ҷо як нишебӣ мавҷуд аст. мо ба қулла мебароем ва аз он ҷо мефароем. дар ин ҷо роҳи лижаронии оддӣ мегузарад. варзишгарони ҷавон дар ин ҷойҳо дар шароити вазнин машқ мекунанд. ҳоло мо ба кӯли Тянчи меравем. мо бояд аз ҷангал гузарем. ин минтақа хеле душвор аст. мо наметавонем кӯҳро интихоб кунем ва ба кӯҳнавардӣ шурӯъ кунем. ин корро кардан мумкин нест. аввал бояд қуллаи кӯҳро тафтиш кард, муайян кард, ки оё дар он ҷо тарма вуҷуд дорад ё не. оё хатари калон вуҷуд дорад. ҳамаи ин бояд пешакӣ омӯхта шавад. вой, ин варзишгари дараҷаи олӣ аст. бубин, меҷаҳад. оҳ, афтод. вақте ки шумо фикр мекунед ки дар техника камбудиҳо мавҷуданд, шумо бояд мусобиқаро тамошо кунед. мақсади кунунии ман каме болотар аз худ шудан аст. ҳар рӯз дар машқ ман дар бораи он фикр мекунам, ки ман бояд ҳам аз ҷиҳати техника ва ҳам аз ҷиҳати суръат аз худ бартарӣ дошта бошам. фардо даста аввалин машқро дар пойгоҳи нав мегузаронад. шабона мураббиён лижаро бо муми сафед мешаканд. боз кадомашро шакидан лозим? бале, инҳоро. агар мусобиқа аз соати 10 оғоз шавад, лижаро бояд бо муми сафед мувофиқи ҳарорати соати 10 субҳ шакидан лозим аст. пас аз соати 11 ҳарорат тағйир меёбад ва онҳоро бори дуюм мувофиқи ҳарорати нав коркард кардан лозим аст. пас аз молидани мумии сафед, шумо бояд ба трек баромада тафтиш кунед. юҷен хамо ҳанӯз ба роҳи нав одат накардааст. вай умеди зиёд дорад. аз ин рӯ лангадорчӣ ба ӯ диққати махсус медиҳад. шумо бояд дуртар ғелонед. тезтар, тезтар. биё тезтар. вай духтари хеле бо ғайрат ва боинтизом аст. вай бисёр хислатҳои хуб дорад. аз сабаби бад будани вазъи саломатии худ дар машқ юҷен хамо бо хафагӣ ба меҳмонхона баргашт
ва ҳатто бо падараш дар телефон ҷанҷол кард. шумо ба шароити нав одат накардаед, бинобар ин натиҷаҳои беҳтар нишон надодед. аммо шумо ҳатман одат мекунед, роҳафтода нашавед. бо вуҷуди дастгирии мураббиён ва бачаҳо, дур аз хона бояд бо рӯҳияи бад мубориза барад. шахси фаъол ва меҳнатдӯст кӯшиш мекунад, ки нисбат ба дигарон каме бештар кор кунад. ҳамин тавр ӯ қудрати ирода ва хоҳиши абадии худро ба камолот нишон медиҳад. Юджен Хамо тамоми умр орзу мекард, ки ба дастаи мунтахаби миллӣ дохил шавад. намуна барои ӯ Сооланг Цзюжэнь аз шаҳри Нангчжуи Тибетӣ аст. дар бозиҳои олимпии наврасон дар соли 2020, ки дар Лозанна, Швейтсария баргузор шуд, Сооланг Цзюжэнь аз дастаи мунтахаби Чин намояндагӣ кард ва дар спринти лижаронӣ ва мусобиқаҳои лижаронии инфиродӣ ҷойи чорумро гирифт. баъзан ман тарсу ҳаросро ҳис мекунам. ман метарсам, ки вай маро мегузарад ва байни мо масофаи ногузаро хоҳад буд. ба зудӣ тела додан лозим аст, чунин ҳаракатҳои мулоим намешаванд. таконҳо бояд қавӣ бошанд. мефаҳмӣ? боринҷҳо тела деҳ. амин тавр. мураббӣ Юджен Хаморо барои омӯзиши иловагӣ монд. дар майдони биёбони барфпӯш доғи сурх медурахшад. барои баланд бардоштани парчами давлатӣ дар ин мавсими барфӣ кӯдакони кӯҳистон ба канори дигари Чин мераванд, то борҳо ба кӯҳҳо бароянд ва ҳазорҳо километр дар майдонҳои яхбастаи барфӣ лағжанд. аз ҳимолой то кӯҳҳои шимолу шарқӣ онҳо дар барф роҳҳо месозанд. дар роҳҳо ба сӯи шамол мешитобанд. бо шиёри кӯҳнавардони тибетӣ: аз мушкилот натарсед, сахт мубориза баред, дар даста кор кунед, қуллаҳоро забт кунед ва ватани худро эҳтиром кунед. мактаби ибтидоии марказии Док дар наздикии он ҷое ҷойгир аст, ки дарёи Ниянг ба дарёи Брахмапутра рехта мешавад. хонандагони ин мактаби ибтидоии деҳа 2 сол пай дар имтиҳонҳои гузариш ба мактаби миёнаи шаҳри Нингчи натиҷаҳои беҳтарин нишон медиҳанд. мактаб дар ноҳия маъмул гашта аст ва ҳоло бисёр донишҷӯён ба ин ҷо меоянд. дар кӯдакӣ ман бисёр орзу мекардам. вақте ки ман дӯкони гулфурӯширо дидам, хостам соҳиби он шавам. вақте ки қаннотхонаро дидам, мехостам қаннот шавам. ва ҳар дафъае ки ба беморхона меомадам, мехостам ҳамшираи тиббӣ шавам. ман дар бораи орзуҳои шумо бо шавқ хондам. вой, ман мехоҳам ихтироъкор, кайҳоннавард бошам. баъзеҳо мехоҳанд табибон, муаллимон, полис бошанд. бисёр чизҳои гуногун. Сандан ва Кусанг аз синфи якум дӯстони ҷудонашавандаанд. Сандан орзу дорад, ки ватани худро рушд диҳад ва Кусанг орзу мекунад. даҳончаҳои худро зуд пӯшед, то ҷоғатон аз тааҷҷуб наафтад. орзуи ман ин аст, ки беҳтарин футболбози ҷаҳон шавам. дар луғат ду тафсири калимаи орзу мавҷуд аст. ин сай аст ё хаёлот. агар шумо новобаста аз ҳеҷ чиз ба орзуи худ сай кунед ва барои амалӣ кардани он сай кунед, пас орзуи шумо воқеан зебост. рӯзи имтиҳонҳо фаро расид. забони чинӣ, математика, забони тибетӣ, фанҳои умумӣ ҳама дар як рӯз. барои кӯдакони синфи хатм ҳар як имтиҳон имкони муайян кардани камбудиҳои дониш ва сари вақт ислоҳ кардани хатогиҳо мебошад. ин як воқеаи ҳаяҷоновар аст. баҳоҳои сандан ҳамеша аъло буданд, аммо қадамҳои охирин роҳ душвортарин мебошанд. шумо наметавонед истироҳат кунед. барои ба даст овардани баҳои хуб дар имтиҳонҳои ниҳоӣ, Кусанг бояд махсусан дар моҳҳои охири таҳсил кӯшиш мекард.
имрӯз натиҷаҳои имтиҳонҳо дар ҳама фанҳо эълон карда мешаванд. ҳангоми таҳсил ба мо иҷозат дода мешавад, ки хато кунем ва онҳоро ислоҳ кунем. Ҳамин тавр, хуб, агар мо ҳама вақт як хатогиро такрор кунем, оё ин хуб аст? дар маҷмӯъ синфи имтиҳонӣ натиҷаи бад нишон дод. ҳатто донишҷӯи аъло Сандан тавонист муаллими забони чиниро ноумед кунад. Як беэҳтиётӣ метавонад боиси аз даст додани холҳои зиёд гардад. муаллим ба усулҳои сахттар гузашт. агар ин такрор шавад, шумо бояд худатон фаҳмед, ки чӣ кор кардан лозим аст, чӣ тавр ислоҳ кардани хатогиҳо. шумо имтиҳонҳоро хуб насупоридед. бале, он чизе ки ман ба шумо мегӯям, шумо инро худатон медонед. ин қадар таълим дода шуд, аммо аксарияти шумо дониши худро нишон надодед ва ҳеҷ чиз ҷавоб дода натавонистед. кори имтиҳонӣ ҳаст? Кор? Сандан. чӣ сандан? ӯ аз 80 хол паст намешавад? ба забони тибетӣ? бале. шумо мехоҳед ба ӯ 80 диҳед? бале, 80, ҳатто 90. имтиҳони озмоишӣ аксуламали занҷириро ба вуҷуд овард ва муаллимон барои муҳокимаи кори минбаъда дар утоқ ҷамъ шуданд. сандан бояд дастгирӣ карда шавад. баҳои ӯ хеле паст шуд. вай ҳамеша аз 80 боло буд. ҳеҷ гоҳ аз ин поёнтар набуд. дар дарси умумӣ ман сандан ва кӯксангро якҷоя шинондам, барои он ки сандан ба ӯ кӯмак кунад. дуруст, бале, барои азёд кардани кӯсанг кӯмак кардан. сандан ҳиллаҳои худро бо кӯсанг нишон дод. ин кӯмак мекунад. падарам мехоҳад, ки ман ин корро кунам. ман мехоҳам ба Шанхай равам. ин уфуқи маро васеъ мекунад. аммо дар имтиҳонҳои охирин ман худро бад нишон додам ва каме ғамгин шудам. юандан, гӯш мекунам. мешунавӣ? бале, мешунавам. юандан, мо дар ин ҷо ду синф дорем, ки мехоҳанд шунаванд, ки корҳои ту чӣ тавр. хуб, муаллим. салом ба ҳама. номи ман юандан аст. ман хатмкардаи мактаби ибтидоии доки соли 2020 ҳастам. ҳоло ман дар бораи мактаби нави худ ҳикоят мекунам. барои рӯҳбаланд кардани бачаҳо, мактаб бо шогирди собиқи юандан, ки ҳоло дар синфи тибет дар мактаби миёнаи гункан дар Шанхай таҳсил мекунад, тамос мегирад. ӯ яке аз беҳтарин баҳоҳо дошт. дар ин ҷо ҳамаи бачаҳо хеле қавӣ ҳастанд. ман аз қафо мондан метарсидам, аммо ба шарофати кӯмаки муаллимон ман далертар шудам ва оҳиста оҳиста худамро мегузаштам. муаллими Пуке собиқ роҳбари синфи юандан аст. аз соли 1980 дар 20 вилоят тадриҷан синфҳои тибетӣ пайдо шуданд, ки тақдири садҳо ҳазор шогирдони тибетиро тағйир доданд. муаллими Пуке низ замоне шогирди синфи тибетӣ буд. вай дар соли 97 ба мактаби миёнаи гункани Шанхай қабул шуд ва пас аз донишгоҳ ба Тибет баргашт. дар байни ҳамаи мактабҳои шаҳристони Манлинг дар мо шароитҳои беҳтарин, захираҳо ва омӯзгорон мавҷуданд. ҳамин тавр не? бале. падару модаратон барои ба ин ҷо омаданатон бисёр кӯшиш карданд. шумо бояд ин имкониятро қадр кунед. эҳтимолан пас аз солҳои зиёд баъзе аз ин кӯдакон ҳазорҳо километрро тай карда пас аз таҳсил ба хона бармегарданд. тибет ояндаи умедбахшро интизор аст. варзиш як имконияти нодири истироҳат аст, махсусан барои кӯдакони синфи хатмкунанда. дар ин ҷо онҳо метавонанд шиддати марбут ба имтиҳонҳои хатмиро берун кунанд. ту ба он ҷо, ба он гӯша рав ва ту ба он ҷо. ба пеш, ба пеш, ба пеш, ба пеш, ба пеш, ба пеш. сандан дар варзиш қавӣ аст ва аксар вақт ҷоизаҳоро ишғол мекунад. ба пеш сандан, сандан ба пеш. дар эстафетаи пуршиддат сандан ва кӯсанг асои эстафетаро ҳамчун рамзи дӯстӣ ба дигарон медиҳанд. ин тарафи дигари ҳаёти ҷиддии мактаб аст. табассум ва ханда дар варзишгоҳ сардиҳои зимистони аввали ноҳияи Манглингро каме бартараф кард. хуб омӯз, аммо дуруст истироҳат кун. шояд пас аз 6 моҳ роҳҳои ду дӯст аз ҳам ҷудо шаванд ва ҳар яке ба сӯи ҳадафи худ раванд.
ман 6 сол пас дар мактаби ибтидоии дог зиндагӣ мекунам. Ман дар ин ҷо ҳар як гӯшаро мешиносам. Барои ман ин нуқтаи ибтидоии ҳаёти ман аст. Исто, ту мехоҳӣ ки боз касеро нороҳат кунӣ? Пас худат гап зан. Умедворам ки ин оғози дӯстии мост ва мо метавонем як умр дӯстони хуб бошем. барои орзуҳо ҷавонон ба сарзаминҳои дур парвоз мекунанд. аз лаҳзае ки ман қарор додам ки ба ин соҳа ворид шавам, ман фикр намӣ кардам ки санъат чизи баландпарвоз ё як навъ худпарастӣ аст. ҳатто дар этимологияи забони англисӣ калимаи арт бо инсон робитаи муҳимтарин дорад. 跟人是有最本质的这个关联的。Келсанг Янгла, ки 27 сола аст, аввалин фазои санъатии худро омода мекунад. ман шахсан фикр мекунам ки ин дил хеле ҷолиб аст. ту чунин фикр намекунӣ? дар ин 10 рӯз бояд граффити анҷом дода шавад. ба занги шумо ҷавоб дода натавонистам. дар ошёнаи дуюм банд будам. дар синни 12 солагӣ ӯ аз хона ба Шанхай барои таҳсил дар синфи тибетӣ рафт. Ба донишгоҳи Пекин дохил шуд. Пас аз хатми он ба Нью-Йорк рафт ва ба донишгоҳи Колумбия дохил шуд, то идоракунии санъатро омӯзад ва балхаса ҳамчун мутахассиси ҳақиқии кори худ баргашт. ман боварӣ дорам ки ба хона баргаштан як раванди табиӣ аст. На танҳо ман чунин ҳастам. Ман бисёр дӯстон, шиносҳо дорам ки таҷрибаи шабеҳ доранд. Бисёре аз онҳо низ чунин қарор қабул карданд ва пас аз хатми таҳсил ба ватан баргаштанд. Ва ман бигӯед ки дар ин деворҳо расмҳо овезон карда мешаванд. Тасвирҳоро овезон кунем? бале. бале, мумкин. оё онҳо ба вазн тоб оварда метавонанд? тоқат кунед, бемушкилот. чунин баландӣ хуб нест. ман бояд расмҳоро овезон то кунам. кушодани фазо камтар аз 20 рӯз мондааст. дар вақти таъмир мушкилот ба миён омад ва Келсанг Янгла маҷбур шуд ки бригадаи коргаронро иваз кунад. ҳоло вай ҳама чизро худаш назорад. ман дар ҳасса якчанд намоишгоҳ баргузор кардам, аммо онҳо ҷойҳои бегона буданд ва ман фикр мекардам ки агар ман чизи ба ин монандро кашф кунам, ман метавонам қувваи бештар сарф кунам. версияи сурх нав аст, кабуд ҳам ҳаст. бале. Келсанг Янгла кори зиёдеро интизор аст, аз ҷумла тарҳрезии плакатҳо ва эҷоди мавод. не, ин кабуд хеле дурахшон аст. шумо метавонед ранги ториктарро санҷед. зеланг дуолӣ. чутор навишта мешавад? ли, ҳамчун иероглифи сабаб. мо бояд баъзе маълумотро илова кунем. санаро дар ин ҷо гузоштан мумкин аст. барои кушодани артфазои худ Келсанг Янгла ҷасурона намоишгоҳи рассомии Зеланг дуолиро интихоб кард. куратори навкор ва рассоми хоксор ду чеҳраи нав дар ҷаҳони санъат бори аввал дар хасса ҳамкорӣ мекунанд. дар давраи пандемияи коронавирус ӯ як қатор асарҳои нав навишт. дар болои онҳо як одами кӯчак киштии кайҳонӣ идора мекунад. танҳо дар кайҳон парвоз мекунад. дар намоишгоҳи ифтитоҳӣ мо мехоҳем ки ин силсилаи асарҳои нави ӯро намоиш диҳем. аввалин меъёре ки ман наққошӣ ё рассомро интихоб мекунам ин аст ки оё ӯ метавонад ба ман таассурот бахшад. пас аз он ман ба таърихи ташаккули ӯ ҳамчун рассом диққат медиҳам. оё достони ӯ ба ман таъсир карда метавонад? оё вай метавонад ба ман илҳом бахшад? Келсанг Янгла хеле асабонӣ аст. Вай роҳбари илмии худро оид ба таърихи санъат дар донишгоҳи Тибет ва рассоми машҳур Сиванг Таширо даъват кард. ман дар бораи ин рассом нашунидам. ӯро аз куҷо ёфтӣ? дар аввал мо дар интернет суҳбат мекардем. вақте ки ман дар Нью-Йорк будам, вай расмҳои худро дар интернет намоиш медод. он вақт ман аллакай медонистам ки пас аз таҳсил мехоҳам ба ватан баргардам ва мудири намоишгоҳҳои санъат шавам. ӯ аз дигар рассомони муосири тибетӣ фарқ мекунад. дар доираҳои бо гемил хаса гардиш намекунад. ин хеле ҷолиб аст. пандемия бисёр одамонро дар фазои пӯшида маҳкам кард ва ӯ фазои дигар ва роҳҳои муоширатро кашф кард. бале, розӣ ҳастам. ин фазо хеле озод аст. ин барои ҳама аст. пайдоиши санъати муосири тибетӣ тақрибан аз охири солҳои 90 то аввали асри 21 рост меояд. дар соли 2009 дар осорхонаи санъати Сонҷуан эҳтимолан бузургтарин намоишгоҳи санъати муосири Тибет бо номи Офтоби сӯзони Тибет баргузор шуд.
من در شهرک خرد یدون در شیکاتزه تولد شدم و به وایه رسیدم. وقتی که من 18 ساله بودم، من به دانشگاه پکین داخل شدم و سال 2016 به امریکا رفتم. پس از بازگشت به تیبت او به صنعت مشغول شد و حالا زیبایی اصلی فرهنگ خود را نمایش می‌دهد و آرزوی خود را عملی می‌کند. من فکر نمی کنم که در تیبت رسامان کمند. برعکس، من فکر می کنم که صنعت تیبتی با رنگ پرشکوه گل می کند. در اصل لخاسا یک شهر خیلی بای از جهت صنعت است. خوب است. بله خوب. چه کنید؟ ما باید نقطه مرکزی را پیدا کنیم. افتتاح نزدیک است، اما بریگاد ساختمانی دیر می‌کند. کلسانگ ینگلا навакак از چاپخانه برگشت و فوراً به کار با رسام زلنگ دوالی شتافت. در طول سالها از جمله هنگام تحصیل در امریکا من همیشه رسامان جوان تیبتی را می جستم و من با اطمینان گفته می توانم که زلنگ دوالی واقعاً استعداد بزرگی بدیعی دارد. به اندیشه من اگر کار به آدمان معقول شود و به آنها احساسات بخشد، این اثری واقعی صنعت است. من هیچگاه رسم کشی را یاد نگرفتم، اما من از کودکی دیدم که برادرم با اصول کودخنگ رسم میکشد. زلنگ دوالی خاموش در رسمهای خود تمام حسیات و احساسات را نشان میدهد. رسمهای او امیدوارم که تو در ابرها و تومن آزاد هستی و هر چیزی که نباید خورد مثل جادو برای بازگشت به کودکی میباشد. در اصل من همیشه حس می کردم که در زندگی خیلی خوشبخت بودم. پس از ختم مکتب من از عائله‌ام دستگیری بیچون و چرا را گرفتم و توانستم آن چیزی را که در حقیقت می خواستم اجرا کنم. در لایحه نوی صنعت ما بی‌شبهه کمبودی‌های زیاد موجودند. از این رو ما به دستگیری همه دوستان، رسامان و مهمانان حضور داشته نیاز داریم. تشکر به همه شما که امروز به اینجا آمده اید. امیدوارم که رسمهای من به شما معقول می شوند. تشهید علیک. در این فضای کمتر از 300 متر مربع کلسانگ ینگلا به تماشابینان کمک می کند که نمایشگاه را مثل راهنما در این عالم خرد پیمایش کند. ما شوخی میکنیم که رسامان مشهور با کوراتورها سر و کار ندارند. کارهای اساسی کوراتورها پیشبرد رسامان تا حال نامعلوم در آثارخانه‌های صنعت، فضای صنعت و بین عامه وسیع میباشند. وظیفه کوراتورها معروف کردن رسام است. از این رو نمایشگاه نتیجه کار دو مؤلف، رسام و کوراتور میباشد. کلسانگ ینگلا در پهلوی مادرش نشسته باز به کودک تبدیل یافت که با خرسندی به کودک دیگر در دیوار می‌نگریست. این دختر در شهر مرزی یدونگ به وایه رسیده است. راه دیگر زندگی را از والدانش انتخاب کرده است. امیدوارم که در آینده به شرافت فعالیت کوراتوری و معرفتی ما مردم دلخسته خواهند دانست که چقدر رسامان برجسته در اینجا هستند. ما با رسامان خوب در داخل و خارج کشور رابطه برقرار خواهیم کرد. نمایشگاه‌های گوناگون برگزار خواهیم کرد. من باوری دارم که در 5 سال آینده ما می توانیم بسیار کارها را انجام دهیم. برای акушерка Таша Долма ягон ид ва истироҳат вуҷуд надорад. الو؟ خوب، من به زودی می آیم. ҳар рӯз кӯдаки нав таваллуд мешавад ва зудрӯзи аввалини худро ҷашн мегирад. ин зани ҳомила деформатсияи шрами бачадон дорад. аз ин рӯ вай ба ҷарроҳии кейсарӣ ниёз дорад.
نتیجه های لخته‌شوی خون کجاند؟ پس از 20 دقیقه آنها را سراسیمه کن. زودتر ممکن؟ اختلال لخته‌شوی خون میتواند به مشکلات جراحی از قبیل خونروی شدید آورده رساند. به 4 چینک لخته‌شوی خون عملیات را آغاز کردن ممکن نیست، اما هر قدری که وقت می‌گذرد خطرها زیادتر می‌شود. تیار. ببین. خوب، بیایید آغاز کنیم. انستزیا. انتظار شوید. شما باید همه چیز را تفتیش کنید. شتاب کردن ممکن نیست. بچه‌دان شرم را با دقت تفتیش کردن لازم است. در شعبه گینکولوژیا هر روز رویدادهای خرسندی بخش به عمل می آیند. ساعت 22:36 دقیقه. وقتی که مادر و کودک سالمند، من نیز خیلی خوشبختم. بیا کودک خود را بوسه کن. همه‌اش خوب گذشت. نه خونروی شدید و نه کندن بچه‌دان. ساعت 11 بیگاه طبیبان زخم را می‌دوزند و عاقبت آنها می‌توانند استراحت کنند. و او بی‌شبهه این اثر جراحی معقول می شود. دالما. بله، من رفتم. برنامه 1.5 ساله یاری طبی به تیبت به زودی به آخر می‌رسد. خوان نان می‌خواهد از تجربه کلینیکی 10 ساله خود به طبیبان جوان هرچی بیشتر دانش دهد. در بین طبیبان جوان شعبه، خوان نان بیشتر به شاگردش تاشا دالما غمخواری می‌کرد. شعبه افتالمولوژیا، سپس شعبه جراحی، اما از همه دلگیر کننده گینکولوژیا است. سال گذشته تقریباً 2,500 کودک تولد شد. اینجا درد می‌کند یا اینجا پایانتر. شوهری تو کجاست؟ پایهای بیماری که هیپرتنیه دارد در ماه پنجم به طور نظررس ورم کرد. وی حالا فشاری بلند دارد. من حاضر چین کردم. 220 به 160. این مرحله اولی پریکلامپسی شدید است. گرچنده که وی در طول 5 سال کاریش بارها با چنین حالتها دچار آمده است، هر یک بیمار حالت گوناگون دارد. تاشا دالما مثل هر وقت با احتیاط عمل میکند. سلام. به بیمار التراصدای رنگ دادن ممکن است؟ شما هنوز در ریانیماسیون هستید. وی 6 ماه پیش خودش فرزند دویمش را به دنیا آورد. در حالت هیپرتونیا نبود. همه‌اش خوب بود. بیا ببینیم. خوش. پایها ورم کردن. بله، در اینجا خوب است. ملایم است. کی آخرین بار مریض زنانه شده بودید؟ در خاطر دارید که آخرین بار کی مریض زنانه شده بودید؟ در یاد ندارم. انیق در خاطر نداره. در یاد ندارد. خوان نان بیماری‌های خطرناک را خوب معالجه می‌کند. تاشا دالما از پس او می‌رود تا بیماران را تفتیش کند و در تحلیل تاریخ طبی اشتراک کند و از هر یک حالت تجربه گیرد. در طب تجربه کلینیکی خیلی مهم است. اگر در دوام 1 یا 2 سال تجربه نگرفتید، شما نمی‌دانید که چیکار کنید. تجربه پس از 5، 6، 8، 10 سال می‌آید. اگر پایان بچه‌دان فشار نیابد، کشیدن سر بچه دشوار خواهد بود. بله، بار دیگر خونروی نیست؟ پس از ختم مکتب طبی، تاشا دالما هر روز ملکه‌های طبی خود را تکمیل می‌دهد. اما برای تشکل همدردی بیشتر تجربه زندگی لازم است. پس از آن که تاشا دالما خودش مادر شد، وی احساسات و درد زنان حامله را بهتر درک کرد. دهان خود را وسیع گشایید. آهسته نفس کشید. چقور نفس کشید. وقتی که درد زن به شدت معین میرسد، ما عموما نمیشنویم که دیگران چی میگویند. من این را قبلا نفهمیده بودم و تنها پس از تولد کردن خودم توانستم حسیات آنها را درک کنم. به کودک خود نگاه کن. میتوانی او را ببوسی. وقتی که من در سال 1 تحصیل بودم، همه فکر میکردند که من تنها گاچوان را رقص کرده میتوانم. اما وقتی که من به صحنه برآمدم، همه حیران شدند. وای، دختر تیبتی جاز رقص می کند. من فکر می کنم که نسل ما گشاده ترین نسل است. ما راه درازی را در پیش داریم. در این مرحله حامله‌داری به بیماران اجازت داده نمی شود که در بستر بمانند. آنها باید برخیزند و حرکت کنند. پدر باز در خانه خوراکشان نمی خورد. او حاضر به من زنگ زد. او از تو اجازت پرسید. خوب بچه جان، درس‌هایت را تیار کن. خوب، تا دیدار مادر جان. تا دیدار.
از بس که من طبیب هستم، من هیچگاه وقت نداشتم که با او جدی مشغول شوم. از این رو ما چندان نزدیک نیستیم و بیبیش را خیلی دوست می‌دارد. با وجود موجودیت واسطه‌های پیشرفته علاقه، خواننن اصرار کرد که او و دخترش مکتوب‌های کاغذی مبادله کنند. وی نسخه‌های مکتوب‌های خود را ساخته، آنها را به خاطر سال‌های کمک خود به تیبت با دقت نگاه می‌دارد. 2 ماه پس از خانه رفتنم، من در بابت او خیلی نگران بودم. در اینجا من به او می نویسم: تو الکی 1 هفته در مکتب هستی و امروز درس اولین متماتیک بود. مادر برای تو خیلی نگران است. مادر می ترسد که بی وی تو زبان انگلیسی را ترک می کنی. من هزارها راه را طی کردم، افتادم و بالا رفتم. چگونه ادامه دهم؟ چگونه به قله ها برایم؟ چگونه با نااستواری محبت انسانی و سردی های این جهان مراسا کنم؟ ظرف‌ها و اسباب‌ها آماده‌اند. تا آخر تشد لب. شما باید آن کاری را کنید که به شما معقول است، ناوابسته از آن که آن اکوشری، گینکولوژی یا رقص دوست داشته شماست. من می‌دانم که ما در پیری همکارانمان را که این دوره زندگی را با آنها مبادله کرده ایم در یاد خواهیم داشت. آن وقت‌های خوشبختی بود. بیمارخانه خلقی چندو که پس از آزادشوی آسایشته تیبت اولین بیمارخانه دولتی گردید، کوشش میکند که از تکنولوژی‌های معاصر و استانداردهای نوی طب قفا نماند. نسل نوی جوانان تیبتی فعالانه کوشش میکنند که در رشد و شکوفایی منطقه‌ای که زمان کم بضاعت بود سهم گذارند. به طفیل آنها در 70 سال اخیر آن به طور شناخته نشونده تبدیل یافت. نمایندگان ارزنده دوران نو، آنها الکی در تاریخ وطن خود جای پیدا کردند. سلام تیبتی آینده دار.